Hello students, as we have seen the structure of that is a pituitary gland, in which it is going to be classified as we are going to have this structure in the form of a histological structure and the morphological structure. Histologically 6 parts are available, whereas morphologically 3 parts are there. They are the parts called as the adenohypophysis and the neurohypophysis. Adenohypophysis is made up of that is the anterior lobe and the middle lobe. Neurohypophysis is made up of that is the posterior lobe. So in turn these structures they are divided into the pares distalis, pares tubularis and the that is the structures where they are present here. Whereas the one more structures that is the pares intermedia, so which is most important structure, but that is a structure which is going to be merged with the anterior lobe in the particular human beings. Okay, so listen. So as I told that, so there is anterior lobe and the middle lobe, but this middle lobe in the human beings, that is the pares intermedia, atrophs and merge with the pares distalis during the fetal development here. ठीक आहे, म्हणजे हे जे पॅरेस डिस्टलिस आहे त्याच्याबरोबर काय होणार, पॅरेस इंटरमिडिएट जे आहे जॉईन होणार, मर्ज होणार. ठीक आहे. सो दॅट मीन्स इट इज गोइंग टू शो दी ॲट्रॉपी. That means it is the less developed. There is no functions here that of the pares intermediate, but which together will take some functions in the production of hormones here. That is the middle lobe called as a pares intermedia. क्लियर आहे सगळ्यांना आता? ठीक आहे. मग आजचं जे लेक्चर आहे दॅट विल बी ऑफ हार्मोन्स ऑफ एडिनोहायपोफायसिस. ठीक आहे. आफ्टर ऑल कंप्लीटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्युटरी ग्लँड, now we are going to have the hormones of the pituitary glands here. In that hormones of pituitary gland, so we are going to see the anterior part of the pituitary gland in the name of hormones of adenohypophysis. मग adenohypophysis मध्ये anterior lobe आणि middle lobe present आहे. तर anterior lobe secretes the hormones, middle lobe secretes the hormones आहे. मग anterior lobe चं हार्मोन जे आहे 5 हार्मोन्स प्रेझेंट आहे. ग्रोथ हार्मोन, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, प्रोलॅक्टिन हार्मोन. ठीक आहे. हे 5 हार्मोन जे आहे तो एडिनोफायसिस एंटीरियर लोबचा आहे. मिडल लोब जे आहे ओनली 1 हार्मोन इज प्रेझेंट अँड दॅट इज द मेलिनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ठीक आहे. टोटल किती झालं की एडिनोफायसिस मध्ये 6 हार्मोन्स प्रेझेंट आहे. मग आता ह्या हार्मोन्स काय करू आम्ही की वन बाय वन हे हार्मोन्स काय करणार आहे तो बघूया. ठीक आहे. आता डिटेलमध्ये न बघता आम्ही फक्त काय करणार शॉर्ट फॉर्ममध्ये. सो विच हार्मोन इट इज, व्हॉट टाईप ऑफ हार्मोन इट इज, what the principal type of hormone it is, what is the action, so that is the principal action and the target organ. ठीक आहे. थोडक्यात ह्यामध्ये फॉर्ममध्ये मला बघायचं आहे. ठीक आहे. तर आम्ही इथं 5 हार्मोन्स आणि हे MSH हे 6 हार्मोनचं. सो व्हॉट इज द प्रिन्सिपल सेल टाईप, what will be the action, what will be the that is the target organ which it is going to act upon that here. So that we are going to see in a very that is the concept of that is the adenophysis here. मग आता आम्ही स्टार्ट करूयात वन बाय वन. ग्रोथ हार्मोन पहिल्यांदा मी काय घेतले, ग्रोथ हार्मोन घेतले. ठीक आहे. तर द ग्रोथ हार्मोन इट इज द प्रिन्सिपल सेल टाईप इज सोमॅटोट्रॉफ्स. ठीक आहे. म्हणजे दॅट इज ओव्हरऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड ॲज सोमॅटोट्रॉफ्स. सोमॅटोट्रॉफ्समध्ये कसे रिलीजिंग हार्मोन्स पण आहे आणि इनिबिटिंग हार्मोन्स पण आहे. म्हणून टुगेदर फॉर्ममध्ये सांगणारा नाव जे आहे तो काय सोमॅटोट्रॉफ्स आहे. आणि त्याच्यामधलं हार्मोनचं नाव घेत असेल तर काय असणार, सोमॅटोट्रॉफिन असणार. म्हणजे ग्रोथ हार्मोनचं दुसरं नाव काय आहे, सोमॅटोट्रॉफिन आहे. लक्ष ठेवायचं. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल ॲक्शन्स काय, म्हणजे ह्या ग्रोथ हार्मोनचं ॲक्शन काय होणार. तर आता हे जे ग्रोथ हार्मोन आहे इट इज अवेलेबल, इट इज गोइंग टू मेड अवेलेबल इन एव्हरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी. ओके. त्या ऑर्गॅनिझमचं सगळ्या पार्ट्समध्ये जे आहे ग्रोथ हार्मोनचं अवेलेबिलिटी होणार. ग्रोथ हार्मोन ऑफ अ बॉडी सेल्स स्पेशली दोज ऑफ अ बोन्स अँड द लिम्स. सेल्युलर लेवल पण घेतलं तर आणि ग्रोथ जे आहे ते नावं सांगायला लागले आम्हाला. हे हार्मोन्स कशासाठी आहे, ग्रोथसाठी आहे. मग ग्रोथसाठी असणार आहे की कुठं कुठं ग्रोथ आहे तिथं काय असणार आहे, हे ग्रोथ हार्मोन्स असणार आहे. स्पेशली कुठं बोन्स आणि लिम्समध्ये जास्त असायला पाहिजे
तो तिथं कोण आहे, ग्रोथ हार्मोन प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, तुम्हाला माहितीच आहे त्या स्ट्रक्चरचं काय होणार, ड्युरिंग द दॅट इज ड्युरिंग द इन्फंट्स, ड्युरिंग द चिल्ड्रन स्टेज द ग्रोथ इज नेसेसरी, सो दे हॅव टू बी इन्क्रीज्ड इन देअर स्ट्रक्चर्स हिअर. तर आता ह्या ग्रोथमध्ये कुठं कुठं होणार, बोन्स आणि लिम्स आणि मसल्स किंवा स्केलेटन पार्टमध्ये काय व्हायला पाहिजे, ग्रोथ व्हायला पाहिजे. सो दॅट इज द ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल्स हिअर, स्पेशली दोज ऑफ बोन्स अँड द लिम्स हिअर. त्या स्ट्रक्चरमध्ये ग्रोथ जे आहे प्रेझेंट आहे, ग्रोथ होणार आहे म्हणून तर स्पेशली सेल्समध्ये होणारच आहे. ठीक आहे, सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन. अलॉंग विथ दॅट स्टिम्युलेट्स द प्रोटीन सिंथेसिस. स्टिम्युलेट्स होणार, प्रोटीन सिंथेसिस होणार. तुम्हाला माहिती आहे प्रोटीन सिंथेसिस जे काही प्रोसेस आहे इट इज गोइंग टू ऑकर इन द सेल विदिन द न्यूक्लियस हिअर, as I told that. So there is a transcription process, there is a translation process, and then there is a protein synthesis occurs here. मग हे जे प्रोसेस आहे ते होणार, how it is, with the help of a growth hormone. प्रोटीन अवेलेबल झालं तेव्हाच काय होणार, तिथे ग्रोथ होणार. इनहेबिट्स द प्रोटीन ब्रेकडाऊन, अपोजिट, की प्रोटीन सिंथेसिसला काय करणार, की इनहेबिट करणार. प्रोटीन सिंथेसिस जे काय आहे त्याचं ब्रेकडाऊन, म्हणजे ह्या सिंथेसिसचं ब्रेकडाऊन होऊ देणार नाही, दॅट विल बी इनहेबिटेड बाय द ग्रोथ हार्मोन. लक्षात ठेवा, स्टिम्युलेट म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिस व्हायला पाहिजे. प्रोटीन सिंथेसिस होणार नाही असं नाही आहे, प्रोटीन सिंथेसिस शुड बी देअर. सो अलॉंग विथ द हायड्रोलायसिस ऑफ अ फॅट्स. ठीक आहे, डेफिनेटली तर फॅट्स हायड्रोलायसिस व्हायला पाहिजे, की दॅट मीन्स हिअर लिपोलायसिस ऑफ दिस दॅट इज द फॅट्स विच इज प्रेझेंट इन द ॲडिपोज टिश्यूमध्ये. ठीक आहे, म्हणजे फॅट जे स्टोर्ड आहे ॲडिपोज टिश्यूमध्ये तुम्हाला माहिती आहे. मग ह्या फॅटचं काय व्हायला पाहिजे, हायड्रोलायसिस व्हायला पाहिजे, लिपोलायसिस व्हायला पाहिजे, सो दॅट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ फॅट्स हिअर. सो दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट डन बाय दॅट इज अ ग्रोथ हार्मोन. And also it is retards the use of a blood glucose for the ATP synthesis. Retard the use of blood glucose म्हणजे there is no that will not take a use of a that is a glucose, म्हणजे हे ग्लुकोज कुठं रिटार्ड होणार ब्लड मध्ये. सो फॉर द ATP synthesis here. So that is the most important principal action of that is the growth hormone, where it has to reach all to the cellular level, along with which it shows the growth in the particular part of our body. Overall that is the structures where it is going to be present here. Okay, म्हणजे हे काय करणार, that will promote the linear growth in the skeletons. Okay, even in the muscles, even in the connective tissues. Okay, so that is how they are going to bring about the growth in the bones and the limbs here. So that is the principal action of hormones here. तर ठीक आहे, म्हणजे हे सगळं काय झालं, ओके डन झालं. सो देन व्हॉट अबाउट द टार्गेट ऑर्गन. ठीक आहे, दॅट इज द टार्गेट ऑर्गन. तर जनरल आहे, दॅट इज द टार्गेट ऑर्गन इज द जनरल. इट इज ओके, जनरल म्हणजे काय, की या सगळ्या पार्टमध्ये ग्रोथ व्हायलाच पाहिजे. बोन्स आर अवेलेबल एव्हरीवेअर, स्केलेटन इज फुल ऑफ अवर बॉडी, सो ग्रोथ सगळीकडे व्हायला पाहिजे. पर्टिक्युलर ऑर्गन आहे का इथं जो जे आहे ह्या पार्टमध्येच तो ग्रोथ हार्मोन जायला पाहिजे, दुसऱ्या स्ट्रक्चरमध्ये दुसऱ्या पार्टमध्ये जाणार नाही, नो, दॅट इज नॉट देअर. So general type it is where it is going to have this growth hormone in every part of our body, so that there is a growth in their structures here. So that is the target organ, we call it as a general type here. ठीक आहे, लक्षात तुम्हाला येतं. नेक्स्ट